नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे आंकड़ाशास्त्र में भाग 1 में सुरेख सहसंबंध प्रकरणનો अभ्यास करी रह्या छीए। लास्ट लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 2.2 नो दाखला नंबर 5 मैं तमने गणाव्यो हतो अने दाखला नंबर 6 छे ए मैं तमने होमवर्क में आपेलो हतो। आजे आपणे स्टार्ट करवानो छे स्वाध्याय 2.2 नो दाखला नंबर 1। स्वाध्याय 2.2 ना दाखला नंबर 1 में शू कहे छे कि एक सोसायटी में रहता 7 कुटुंबोनी माहिती परथी मेळवेला निदर्श में पितानी ऊंचाई अने तेमना पुख्त वयना पुत्रनी ऊंचाई नीचे आपेली छे। आ माहिती परथी सहसंबंधांक शोधो। पितानी ऊंचाई ने आपणे एक्स कही दीधुं छे अने पुत्रनी ऊंचाई ने वाय। एक्स अने वाय मैं लखीने तैयार राखेला छे। हवे बाळको सांभळो, આપણો નિયમ જ્યારે આપણે પહેલો લેક્ચર સહસંબંધમાં તમને કમ્પ્લીટ કરાવ્યો ત્યારે મેં તમને એવું કીધું હતું કે રકમ જો ખૂબ જ મોટી આપેલી હોય તો સૌથી પહેલાં એક્સ બાર અને વાય બાર શોધવાના। એક્સ બાર અને વાય બાર બેમાંથી કોઈ પણ એક કે બંને અપૂર્ણાંકમાં એટલે કે પોઈન્ટમાં આવે તો આપણે યુવીવાળી રીતનો ઉપયોગ કરશું અને પોઈન્ટમાં ન આવે तो आपणे एक्स माइनस एक्स बार वाली रीतनो उपयोग करशुं के जे गुणन प्रघातनी रीत कहेवाय छे। तो सौथी पहेला वेला आपणे अहींया एक्स बार अने वाय बार शोधी लईए। सौथी पहेला तो जो आपणे विचारीए तो एक्स बार बराबर थाय सिग्मा एक्स ना छेदमां एन अने वाय बार बराबर थाय सिग्मा वाय ना छेदमां एन। सिग्मा एक्स एटले अवलोकनोनो सरवाळो 1169 छे। 7 अवलोकनो आप्या छे एटले एन बराबर केटला थशे तो के 7। हवे सिग्मा वाय आपणी पासे छे 1176। एन नी किंमत केटली छे तो के 7। 1169 भांगा 7 अने 1176 भांगा 7 आपणे करीए एटले एक्स बार अने वाय बार आपणने मळे। भागाकार करता एक्स बार छे ए आपणने 167 मळे छे અને વાય બાર છે એ આપણને 168 મળે છે। એનો મતલબ એવો થયો બાળકો કે એક્સ બાર અને વાય બાર બે પૂર્ણાંકમાં આવે છે, અપૂર્ણાંકમાં નથી આવતા। જો બેમાંથી એક કે બે જો અપૂર્ણાંકમાં આવત તો આપણે યુવી વાળી રીતનો ઉપયોગ કરત, પણ અહીંયા આપણને બે ચલ પૂર્ણાંકમાં મળે છે એટલે આપણે ગુણન પ્રઘાતના સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું। આપણું એ સૂત્ર છે સિગ્મા एक्स माइनस एक्स बार वाय माइनस वाय बार ना छेद में वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेर एने गुणिया बीजा वर्गमूल में सिग्मा वाय माइनस वाय बार स्क्वेर। अहींया खास ध्यान आपजो कॉलम बनाववामां, कारण के आज बधी कॉलम आना पछीनुं जे त्रीजुं चेप्टर छे एमां पण काम लागशे। सौथी पहेली आपणे कॉलम बनावीए एक्स माइनस एक्स बार, पछी आपणे कॉलम बनावीए वाय माइनस वाय बार। पहला बे कॉलम कम्प्लीट करी नाखीए पछी आगळनी कॉलम में आगळ वधीए। एक्स माइनस एक्स बार एटले बाळको आ एक्स छे अने एक्स बार केटला छे 167 एटले एक्स मांथी एक्स बार बाद करता जवाना। 170 मांथी 167 जाय एटले केटला मळे 3। 169 मांथी 167 जाय एटले केटला मळे 2। 168 मांथी 167 जाए एटले केटला मळे 1। 167 मांथी 167 जाए एटले केटला मळे 0। 166 मांथी 167 जाए एटले केटला मळे -1। 165 मांथी 167 जाए एटले केटला मळे -2। 164 मांथी 167 जाए एटले केटला मळे -3। एवी ज रीते कॉलम बनाववानी छे वाय माइनस वाय बार। आ आखी वाय नी कॉलम छे, वाय बार अपनी पास 168 है बराबर। हवे 172 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे 4। 168 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे 0। 170 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे 2। 168 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे 0। 165 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे -3। 167 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे -1 अने 166 मांथी 168 जाए एटले केटला मळे तो के -2। आ बंनेनो सरवाळो करो
એટલે એને સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર કહેવાય અને આને સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર કહેવાય. બાળકો યાદ રાખજો, સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બાર એ મધ્યકથી લીધેલા વિચલનો કહેવાય અને મધ્યકથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા 0 થાય. એટલે કે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બારની જે કોલમ છે એનો સરવાળો હંમેશા 0 થશે. એ 0 થાય પછી જ આગળની કોલમમાં આગળ જવાનું છે. એ 0 ન થાય તો સમજી લેવાનું કે આપણે ક્યાંક પણ ભૂલ કરી છે. આંકડાશાસ્ત્ર છે, ઓવર કોન્ફિડન્સમાં રહેવાનું નથી. ચાલો, 3 ને 2 5 ને 1 6 પ્લસ છે, 3 ને 2 5 ને 1 6 માઇનસ, એટલે 6 પ્લસ ને 6 માઇનસ, ઓછે વત્તે ઓછા, 6 માંથી 6 જાય તો 0. 4 ને 2 6 પ્લસ, 3 ને 1 4 ને 2 6 માઇનસ, 6 માઇનસ ને 6 પ્લસ કેટલા થઈ ગયા? 0. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બાર મધ્યકથી લીધેલા વિચલનો કહેવાય અને મધ્યકથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 0. હવે ત્રીજી કોલમ આપણે બનાવવાની છે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બાર. એટલે કે આ બેનો ગુણાકાર 3 4 12, 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0, એ 2 એકુ 2, 0 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 3 એકુ 3, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 2 એકુ 2, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 3 2 6, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. હવે કોલમ બનાવવાની છે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર અને વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર એટલે આનો વર્ગ અને વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર એટલે આનો વર્ગ. 3નો વર્ગ 9, 2નો વર્ગ 4, 1નો વર્ગ 1, 0નો વર્ગ 0, 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9. વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર એટલે આનો વર્ગ, 4નો વર્ગ 16, 0નો વર્ગ 0, 2નો વર્ગ 4, 0નો વર્ગ 0, 3નો વર્ગ 9, 1નો વર્ગ 1 અને 2નો વર્ગ 4. આ આપણી ટોટલ 5 કોલમ છે એ રેડી. પહેલી એક્સ માઇનસ એક્સ બાર, બીજી વાય માઇનસ વાય બાર, ત્રીજી એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર, ચોથી વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર. હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકવા માટે આ ત્રણેય કોલમ જે છે એ ત્રણેય કોલમનો સરવાળો કરવો પડશે. આનો સરવાળો કરો એને કહેવાય સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર. આનો સરવાળો કરો એને કહેવાય સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર. આનો સરવાળો કરો એને કહેવાય સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર. આનો આપણે સરવાળો કરીએ તો 12 ને 2 14 ને 3 17, 17 ને 2 19 ને 6 કેટલા થાય? 25. 9 ને 4 13 ને 1 14, 9 ને 4 13 ને 1 14, 14 ને 14 28, 16 ને 4 20, 29 30 અને 34. બરાબર, આપણને બધાના સરવાળા મળી ગયા. હવે સૂત્ર આપણે અહીંયા એડવાન્સમાં લખી જ નાખ્યું હતું. આર બરાબર સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બારના છેદમાં વર્ગમૂળમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર એને ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળમાં સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર સ્ક્વેર. ચાલો, સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર આપણને કેટલા મળ્યા? 25. છેદમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેર કેટલા? 28. અને સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર કેટલા સ્ક્વેર? તો કે 34. હવે શું કરવાનું છે? આ બે રકમ નાની છે એટલે 28 ગુણ્યા 34 કરી નાખીએ અને આપણે બેની ઉપર વર્ગમૂળ દર્શાવી દઈએ. હવે 28 ગુણ્યા 34 આપણે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર કરીએ તો આપણને મળશે 952. અને 952નું આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે આપણને મળે 30.85. હવે 25 ભાગ્યા આપણે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર 30.85 કરીએ
એટલે આપણને 0.81 મળશે। અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો। રોકડા 5 માર્ક। બોર્ડની એક્ઝામમાં 44મો દાખલો દર વર્ષે મોટે ભાગે, હું 17 વર્ષથી આંકડાશાસ્ત્ર ભણાવું છું, દર વર્ષે મોટે ભાગે, અને બોર્ડના પેપર ચેક કરવા જાઉં છું, મોટે ભાગે બોર્ડની એક્ઝામમાં નવી પેપર સ્ટાઇલમાં 44મો દાખલો કાર્લ પિયર્સનનો સહસંબંધાંકનો હોય જ છે બાળકો। 5 માર્કનો દાખલો। આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે સહસંબંધાંક આરની કિંમત -1 થી +1ની વચ્ચે હોય, એટલે જવાબ જે આવવો જોઈએ એ -1 થી +1ની વચ્ચે આવવો જોઈએ। આપણે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં n સિગ્મા xy વાળી મેથડનો દાખલો ગણ્યો, આજે આપણે સિગ્મા x - x બાર વાળી મેથડનો દાખલો ગણ્યો। બેયમાં જવાબ તમે જોઈ લીધો હશે। મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે હું ગમે એટલા દાખલા ગણીશ, એનાથી તમારા રિઝલ્ટમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી, પણ જ્યાં સુધી તમે પ્રેક્ટિસમાં દાખલાઓ નહીં ગણો ત્યાં સુધી તમારા રિઝલ્ટમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નહીં થાય। આ દાખલો હતો સ્વાધ્યાય 2.2નો પહેલો દાખલો। બીજો અને ત્રીજો દાખલો બેય તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના છે। બે આ જ રીતના દાખલા છે। બે આજે આપણે લાસ્ટ સૂત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે, ખાસ ધ્યાન આપજો। આપણે છીએ સ્વાધ્યાય 2.2માં, તો આવી જાઓ અહીંયા। સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 7 માં છીએ આપણે। 1 થી 6 દાખલા આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે। એની અંદર તમને 7મા દાખલાના હેડિંગમાં એવું કહે છે કે નીચે આપેલા ઉંમર અને લોહીના દબાણની વિગતોના ઉંમર અને લોહીના દબાણ વચ્ચેનો સહસંબંધાંક શોધો। ઉંમરને આપણે x કહી દીધું છે અને લોહીના દબાણને આપણે y કહી દીધું છે। આપણા નિયમ પ્રમાણે જો રકમ ખૂબ મોટી હોય તો સૌથી પહેલા x બાર અને y બાર શોધવા। મેં અહીંયા સિગ્મા x 464 અને સિગ્મા y 1153 સરવાળો કરેલો જ છે, બરાબર। તો હવે આપણે વિચાર કરવાનો એ રહે કે આપણે કયું સૂત્ર વાપરવાનું છે। અહીંયા આવી જાવ બોર્ડ ઉપર। મેં અહીંયા x બાર અને y બાર કમ્પ્લીટ રાખેલો છે। x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n, y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n। આપણી પાસે સિગ્મા x છે 464, એને ભાગ્યા 8 એટલે x બાર આવે 58, y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n 1153 ભાગ્યા 8 એટલે 144.13। આપણે એવું નક્કી કર્યું તો આપણી નોંધમાં કે જો x બાર અને y બાર બે માંથી કોઈ પણ એક કે બે જો પોઈન્ટમાં આવે તો આપણે યુવી વાળી રીતનો ઉપયોગ કરશું। તો અહીંયા x બાર છે એ અપૂર્ણાંકમાં નથી આવતો, પણ y બાર છે એ અપૂર્ણાંકમાં આવે છે, તો ત્યાં આપણે બાળકો n સિગ્મા યુવી વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને દાખલો ગણશું। તો અહીંયા આપણે પહેલા ધારણા કરવી પડે, u બરાબર કંઈક ધારવું પડે અને v બરાબર પણ આપણે કંઈક ધારવું પડે, બરાબર। તો આપણે x બાર આવે છે 58, તો તમે u બરાબર 58 પણ ધારી શકો છો, 55 પણ ધારી શકો છો, 60 પણ ધારી શકો છો। યાદ રાખજો બાળકો, ધારણા કરવામાં ક્યારેય જવાબમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। અહીંયા 58 આપ્યા છે, એ 58 ને 58 ધારીને દાખલો ગણો તોય જવાબ સેમ આવશે, 55 ધારીને દાખલો ગણશો તોય જવાબ સેમ આવશે, 50 ધારશો 60 ધારશો, ધારણા કરવાથી જવાબમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી, આ યાદ રાખજો। તો તમારો પ્રશ્ન એ થાય કે સર તો તમે 55 કેમ થયા, તમે 58 કેમ ન થયા? અહીંયા ધ્યાન આપો, આ એકમના સ્થાનમાં આપણને 5 5 દેખાય છે 2 3 વખત, તો અહીંયા છેલ્લે 5 આવતા હોય એવી સંખ્યા જો આપણે ધારી લઈએ તો બાદબાકી કરવી આપણને સહેલી પડે। હવે y બાર તમે જુઓ તો 144.13 આપેલા છે, તો ત્યાં તમે 144 પણ ધારી શકો, 145 પણ ધારી શકો, પણ અહીંયા તમે જુઓ y માં એકમના સ્થાનમાં બધે 0 0 0 0 0 વધારે દેખાય છે, તો આપણે એક કામ કરીએ, છેલ્લે 0 આવતો હોય એવી કંઈક સંખ્યા ધારી લઈએ તો આપણને ફાયદો થાય। એટલે હું v બરાબર ધારું છું 140, તમે અહીંયા 144 ધારો અહીંયા તોય જવાબ સેમ આવશે, 145 ધારશો તોય જવાબ સેમ આવશે, 150 ધારશો તોય જવાબ સેમ જ આવશે। ધારવાથી કોઈ દિવસ જવાબમાં બાળકો કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી, આ તમારે
નથી, કારણ કે આપણને બહુ ડિટેલમાં આપણને ખબર જ છે કે ગમે તે સંખ્યા ધારીએ જવાબમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, પણ બને ત્યાં સુધી મધ્યકની આજુબાજુની સંખ્યા ધારવાથી માઈનસ એટલા ઓછા આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે u બરાબર કેટલા ધાર્યા છે 55 અને v બરાબર કેટલા ધાર્યા છે 140. આપણે અહીંયા બાદબાકી કરતી જવાની છે. x માટે u અને y માટે v. 58 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 3. 55 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 0. 65 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 10. 52 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે તો કે -3. 48 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે -7 અને 68 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 13. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરતો જવાનો છે. 62 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 7 અને 56 માંથી 55 જાય તો કેટલા મળે 1. હવે પેલા સિગ્મા u મેળવી લઈએ. હવે વિચારો તો 13 ને 7 20, 20 ને 21, 21 ને 10 31, 31 ને 3 34 છે ને એ પ્લસ છે. -7 ને 3 કેટલા છે 10. એટલે ઓછે વત્તે ઓછા. 34 માંથી 10 જાય તો 24. મોટું કોણ 34. મોટામાંથી નાનું પદ જાય તો નિશાની મોટા પદની આવે. આને શું કહેવાય સિગ્મા u. આવી જ રીતે આપણે y માંથી 140 બાદ કરશું એટલે આપણને શું મળશે સિગ્મા v. 130 માંથી 140 જાય એટલે 10. 150 માંથી 140 જાય અહીંયા -10 આવશે. 150 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા આવે 10. 150 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા આવે 10. 130 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા આવે તો કે -10. 140 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા મળે 0. 158 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા મળે 18. 155 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા મળે 15 અને 140 માંથી 140 જાય એટલે કેટલા મળે 0. અહીંયા આપણે સિગ્મા v નો સરવાળો કરીએ. 10 ને 10 20 અને -20 છે. હવે પ્લસ માં ચેક કરીએ. 10 ને 10 20, 18 ને 15 33, 33 ને 20 કેટલા થાય 53. હવે 53 પ્લસ છે અને 20 કેવા છે માઈનસ. ઓછે વત્તે ઓછા. 53 માંથી 20 જાય તો 33. આને શું કહેવાય સિગ્મા v. તો આપણી બે કોલમ u અને v કમ્પ્લીટ. હવે બાળકો અહીંયા કોલમ બનાવશું uv, પછી u² અને પછી v². સૌથી પહેલી કોલમ બનાવીએ uv. 10 3 30 પ્લસ માઈનસ માઈનસ. 10 ગુણ્યા 0 એટલે 0. 10 10 100. 10 3 30. 7 ગુણ્યા 0 એટલે 0. 18 ગુણ્યા 13 કેલ્ક્યુલેટર ઉપર આપણે કરીએ તો આપણને મળશે 234. 15 સત્તા 105 અને 1 ગુણ્યા 0 એટલે 0. આ uv નો સરવાળો કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે 30 છે એ માઈનસ છે. એટલે શું કરવાનું પેલા બધાય પ્લસ છે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો અને 30 છે એ એમાંથી શું કરી નાખવાના માઈનસ. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે 439. આને શું કહેવાય સિગ્મા uv. હવે u નો સ્ક્વેર 3 નો વર્ગ 9. આમ આંગળી રાખી બાજુવાળો ભલે ગાંડો કે પરિણામ કરતા માર્ક સારા આવે કારણ કે ભૂલથી કોઈ આડા આવી સંખ્યાનો ગુણાકાર થઈ ગયો તો કથા પૂરી થઈ જાય. 0 નો વર્ગ 0, 10 નો વર્ગ 100, 3 નો વર્ગ 9, 7 નો વર્ગ 49, 13 નો વર્ગ 169, 7 નો વર્ગ 49, 1 નો વર્ગ 1. આવી જ રીતે v નો વર્ગ કરીએ 10 નો વર્ગ 100, 10 નો વર્ગ 100, 10 નો વર્ગ 100, 10 નો વર્ગ 100, 0 નો વર્ગ 0. ત્યારબાદ આપણે 18 નો વર્ગ કરીએ તો 324 અને 15 નો વર્ગ કરીએ તો 225. 0 નો વર્ગ 0. આનો સરવાળો એને કહેવાય સિગ્મા u². આનો સરવાળો એને કહેવાય સિગ્મા v². સરવાળા કરીએ સિગ્મા u² આપણને મળે છે 386 અને આ મળે છે આપણને 949. તો આપણી પાસે પાંચે પાંચ કોલમ રેડી. હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની છે પણ આપણે આપણા નિયમ મુજબ રકમની તારવણી જે છે એ એક વખત આપણે
વ્યવસ્થિત રીતે કરી જાય છે. આપણી પાસે ટોટલ 8 સંખ્યા છે એટલે n બરાબર કેટલા થયા 8. સિગ્મા u કેટલા છે 24. સિગ્મા v કેટલા છે 33. સિગ્મા uv કેટલા છે 439. સિગ્મા u સ્ક્વેર કેટલા છે 386 અને સિગ્મા v સ્ક્વેર કેટલા છે 949. આ આપણી પાસે કમ્પ્લીટ આપણા માટે જે ચલ જરૂરી છે એની તારવણી આપણે કરી. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. r બરાબર n સિગ્મા uv માઈનસ સિગ્મા u સિગ્મા v ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા u સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા u એનો સ્ક્વેર એને ગુણ્યા બીજા કૌંસમાં n સિગ્મા v સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા v એનો સ્ક્વેર. હવે n બરાબર બાળકો કેટલા છે 8. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવામાં એકદમ નિરાત રાખવી. સિગ્મા uv 439. સિગ્મા u કેટલા છે 24 અને સિગ્મા v 33. બેનો ગુણાકાર છે. છેદમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા u સ્ક્વેર n બરાબર કેટલા 8. સિગ્મા u સ્ક્વેર કેટલા 386 માઈનસ સિગ્મા u એનો સ્ક્વેર. સિગ્મા u કેટલા છે 24 એનો સ્ક્વેર. 8 ગુણ્યા સિગ્મા v સ્ક્વેર 949 માઈનસ સિગ્મા v એનો સ્ક્વેર. સિગ્મા v કેટલા છે આપણી પાસે 33 તો 33 નો વર્ગ. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટરની ખાસ જરૂર પડશે. 439 ગુણ્યા 8 એટલે 439 ગુણ્યા 8 કરશો એટલે 3512 માઈનસ 24 ગુણ્યા 33 કરશું એટલે આપણી પાસે હશે 792. ત્યારબાદ પહેલા વર્ગમૂળનું સાદુરૂપ અને પછી બીજા વર્ગમૂળનું સાદુરૂપ. પહેલામાં આપણે વિચારીએ તો 386 ગુણ્યા 8 કરવા છે એટલે 3088 આવશે અને 24 નો વર્ગ થાય 576. બીજા પાસે જઈએ 949 ગુણ્યા 8 એટલે 7592 અને 33 નો વર્ગ છે એ થશે 1089. ઓકે. હવે 3512 માંથી 792 આપણે બાદ કરવા છે એટલે 2720 મળશે. ત્યારબાદ છેદમાં બંને વર્ગમૂળનું સાદુરૂપ આપીએ. 3088 એમાંથી આપણે 576 બાદ કરશું એટલે 2513 મળશે અને 7592 માંથી 1089 આપણે બાદ કરશું એટલે આપણને 6503 મળશે. અંશમાં 2720 એમને છેદમાં 2 નો ગુણાકાર કરી. મેં તમને કીધું કે તમે અલગ અલગ સાદુરૂપ પણ આપી શકો છો. પહેલા આનું વર્ગમૂળ કાઢી નાખો, એને અહીં લખી નાખો, એને ગુણ્યા આનું વર્ગમૂળ કાઢી પછી લખી નાખો, પછી 2 નો ગુણાકાર ને છેદમાં મૂકી દો તો પણ બેની ગણાય. જવાબ છે એ કેવો આવશે સરખો. અત્યારે આપણે આપણા જે મૂળભૂત નિયમ છે મુજબ આલીએ તો 2513 અને 6503 બેનો ગુણાકાર કેલ્ક્યુલેટર ઉપર કરશું તો આપણને 1,63,00,000 1,63,42,049 આવી કિંમત આપણને મળશે. એનું આપણે વર્ગમૂળ કાઢશું બરાબર તો 4042 અહીંયા 49 નહીં 39 હશે એટલે 2720 અને આપણે આનું વર્ગમૂળ કાઢશું તો આપણને મળશે 4042.53 4042.53 અને આ બેનો ભાગાકાર કરશું એટલે આપણને સહસંબંધાંક મળશે r બરાબર 0.67. મોટે ભાગે બોર્ડની એક્ઝામમાં યુવી વાળી રીતનો દાખલો છે એ વધારે પડતો પૂછાય છે એમ નથી કહેતો
પણ એમાં x બાર ને y બાર પોઈન્ટમાં આવતા હોય 5 માર્કનો દાખલો જે છે ને એટલે આ યુવી વાળી રીત જે છે એમાં ખાસ ધ્યાન આપવું. પહેલી કોલમ આપણે બનાવીએ છીએ u, બીજી કોલમ આપણે બનાવીએ છીએ v, ત્રીજી કોલમ બનાવીએ છીએ uv, ચોથી u2 v2 અને પછી સૂત્રમાં કિંમત. દાખલો ખૂબ સહેલો છે, એકવાર જોઈ જાઓ પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 માં 8મો દાખલો જે છે એની રકમનું હેડિંગ વાંચીએ તો એમાં એક એન્જિનિયર એસોસિએશને જુદી જુદી ફેક્ટરીમાં થતા ઉત્પાદન અને એકમ દીઠ ઉત્પાદન ખર્ચ વચ્ચેના સંબંધ જાણવા માટે ઉત્પાદન અને એક ખર્ચ એની માહિતી એકઠી કરેલી છે. મેં અહીંયા x અને y લખી નાખ્યા છે. સિગ્મા x જે છે એ આપણી પાસે 143 છે અને સિગ્મા y જે છે એ આપણી પાસે 497 છે. 1 2 3 4 5 અને 6 n બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે 6. સિગ્મા x છે 143 ભાગ્યા 6, સિગ્મા y છે 497 ભાગ્યા 6. હવે 143 ભાગ્યા આપણે 6 કરીએ એટલે 23.83 અને અહીંયા આવશે 82.83. એનો મતલબ એવો છે બાળકો કે x બાર અને y બાર છે ને એ બે પોઈન્ટમાં આવ્યા. આપણે તો બે માંથી એક કે બે જો પોઈન્ટમાં આવે તો યુવી વાળી રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે, ચાલો હવે 23.83 છે તો u બરાબર આપણે 23 પણ ધારી શકીએ, 25 પણ ધારી શકીએ અને 20 પણ ધારી શકીએ. હું અહીંયા u બરાબર કેટલા ધારું છું 20. વાહ, y બાર આપણને મળ્યો 82.83 એટલે 82 એ ધારી શકો, 85 એ ધારી શકો. હું અહીંયા ધારું છું 80. ધારણાથી દાખલાના જવાબમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. પછીની કોલમ uv, પછી u2 અને પછી v2. હવે 15 માંથી 20 જાય એટલે -5 મળે, 20 માંથી 20 જાય એટલે 0 મળે, 35 માંથી 20 જાય એટલે 15 મળે, 24 માંથી 20 જાય એટલે 4 મળે, 18 માંથી 20 જાય એટલે -2 મળે અને 31 માંથી 20 જાય એટલે શું મળે 11. પહેલા આપણે સિગ્મા u મેળવી લઈએ. 15 ને 4 19, 19 ને 11 30, 15 ને 4 19 ને 11 30, 30 માંથી 5 અને 2 7 માઈનસ કરીએ એટલે 23. આ સિગ્મા u. હવે 95 માંથી 80 જાય એટલે 15, 90 માંથી 80 જાય એટલે 10, 75 માંથી 80 જાય એટલે -5, 80 80 એટલે 0, 87 માંથી 80 એટલે 7 અને 70 માંથી 80 જાય એટલે -10. હવે આપણે વિચારીએ તો 15 અને 10 25, 25 ને 7 32 એટલે 32 છે એ પ્લસ છે. માઈનસ માં વિચારીએ તો 10 ને 5 15, વચ્ચે વચ્ચે ઓછા. 32 માંથી 15 જાય એટલે કેટલા મળે 17. આને શું કહેવાય તો કે સિગ્મા v. હવે uv 15 × 75 માઈનસ પ્લસ માઈનસ 10 × 0 એટલે 0, 15 × 75 માઈનસ પ્લસ માઈનસ 4 × 0 એટલે 0, 7 2 14 માઈનસ પ્લસ માઈનસ 11 10 110 પ્લસ માઈનસ માઈનસ. અહીંયા જુઓ બધા માઈનસ આવ્યા છે તો સરવાળો જે છે એ માઈનસ માં રહેશે. ટોટલ માઈનસ આપણી પાસે થશે 274. આને શું કહેવાય તો કે સિગ્મા u². હવે uv 5 નો વર્ગ 25, 0, 15 નો વર્ગ 225, 4 નો વર્ગ 16, 2 નો વર્ગ 4 અને 11 નો વર્ગ 121. 15 નો વર્ગ 225, 10 નો વર્ગ 100, 25, 0, 49,
સિગ્મા v સ્ક્વેર. સિગ્મા u સ્ક્વેર આપણી પાસે છે 391 બરાબર, અને સિગ્મા v સ્ક્વેર આપણી પાસે છે 499. તો આપણી પાસે 5 કોલમ રેડી ફોર એક્શન. n બરાબર 6 છે, સિગ્મા u કેટલા 23, સિગ્મા v 17, સિગ્મા uv -274, સિગ્મા u સ્ક્વેર 391 અને સિગ્મા v સ્ક્વેર 499. સૂત્ર આપણે લખીને તૈયાર રાખ્યું છે. હું તમને એકાદા બે સ્ટેપ ગણી દઉં છું, બાકીનો તમે હોમવર્કમાં ગણજો. આજે તમને નવો દાખલો હોમવર્કમાં કોઈ નહીં મળે. n બરાબર 6, સિગ્મા uv -274 માઈનસ સિગ્મા u કેટલા છે 23 અને સિગ્મા v કેટલા 17. હવે n સિગ્મા u સ્ક્વેર, n બરાબર કેટલા 6, સિગ્મા u સ્ક્વેર આપણી પાસે છે 391 માઈનસ સિગ્મા u 23 એનો સ્ક્વેર, એને ગુણ્યા 6 ગુણ્યા સિગ્મા v સ્ક્વેર 499 માઈનસ સિગ્મા v 17 એનો સ્ક્વેર. અહીંથી ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંથી જ વિદ્યાર્થી ભૂલ કરે. 6 ગુણ્યા 274 આપણે જો કરીએ તો 1644 આવે, પણ પ્લસ માઈનસ માઈનસ આ ભૂલ કરી એટલે કથા પૂરી. માઈનસ 23 ગુણ્યા 17 આપણે જો કરીએ તો અહીંયા 391 આવશે. છેદમાં વર્ગમૂળમાં 391 ગુણ્યા 6, 391 ગુણ્યા આપણે 6 કરીએ એટલે 2346. 23 નો વર્ગ છે એ 529 થશે. હવે 499 ગુણ્યા 6 કરીએ એટલે 2994. 17 નો વર્ગ જે છે એ કેટલો થશે 282. હવે અહીંયા જોજો માઈનસ માઈનસ પ્લસ, પણ બે માઈનસ ના સરવાળા કરો તો જવાબ શેમાં લખાય માઈનસમાં. એટલે 1644 પ્લસ 391 એટલે 2035, પણ કેવા માઈનસ. આ ભૂલ દાખલામાં ન થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે છેદમાં બાદબાકી કરી નાખીએ. 1817 અને 2705, 1817 અને 2705 આ બેની બાદબાકી. ત્યારબાદ બેનો ગુણાકાર કરશું. માઈનસ 2035 પહેલા એમને લખી નાખીએ, પછી આપણે છેદમાં બેનો ગુણાકાર વર્ગમૂળમાં કરશું. કેલ્ક્યુલેટર પર બેનો ગુણાકાર કરીએ તો આ રીતે આપણો ગુણાકાર આવશે, અને એનું આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો વર્ગમૂળ કાઢતા આપણને મળશે 2216.57, અને એનો ભાગાકાર જો આપણે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર કરીએ તો ભાગાકાર કરતા આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે -0.52. અને આપણા નિયમ મુજબ સહસંબંધાંક r નો જવાબ -1 થી +1 ની વચ્ચે રહે. તો આ બીજો દાખલો પણ મેં તમને આખો કમ્પ્લીટ કરાવી દીધો. અહીંયા આપણા કાર્લ પિયર્સનના ત્રણે સૂત્રો n સિગ્મા xy, n સિગ્મા uv અને સિગ્મા x - x બાર y - y બાર ત્રણેય સૂત્રોનો આપણે કમ્પ્લીટ અભ્યાસ કર્યો. હવે આ uv વાળા દાખલાઓ જે છે એના થોડા વિશિષ્ટ દાખલાઓ છે પોઈન્ટ વાળા, એ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગણાવીશ. પણ તમારે એક કામ કરવાનું છે કે સ્વાધ્યાય 2 માં વિભાગ E અને વિભાગ F માં આપેલા દાખલાઓ છે એ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. સ્વાધ્યાયમાં આપેલા E અને F વિભાગમાં સ્વાધ્યાયમાં વિભાગ E માં પહેલો દાખલો, બીજો દાખલો બે તમે ગણી શકશો, અને વિભાગ F માં તમે પહેલો દાખલો ગણી શકશો, ત્રીજો દાખલો પણ તમે ગણી શકશો, અને ચોથો દાખલો પણ તમે ગણી શકશો. તો આ 5 દાખલાઓ છે એ તમે તમારી રીતે ગણવાનો ટ્રાય કરજો. એટલે સાથે સાથે સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ જે છે, સ્વાધ્યાય છે એ આ બધાયનું મિશ્રણ જ હોય, તો એ પણ સાથે સાથે કમ્પ્લીટ થાતું છે.
બરાબર. તો હવે પછી યુવી વાળી મેથડના જે વિશિષ્ટ દાખલાઓ છે એ આપણે હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ત્યાં સુધી આવજો.